हेलो एवरीवन आज वीडियो को आपण मानक स्वागत। तो पिला माने तुम मानकर समान डाउट रोचा तुम मानकर ना मैम आमर सर्टिफिकेट केबे मिलिबो। आमे तो पीजी ऑलरेडी एग्जाम दे साइलुनी बीडी एग्जाम आगु अच्छी तो तार रिजल्ट बाहर जीवो आम सर्टिफिकेट केबे बाहरिबो रिजल्ट केबे बाहरिबो माने रिजल्ट बाहर केते दिन पर तुमको सर्टिफिकेट तुमको मिलिबो ओरिजिनल सर्टिफिकेट केबे मिलिबो आ प्रोविजनल सर्टिफिकेट मिलिबो आ सर्टिफिकेट रे तुमनकर कौन कौन दरकार सर्टिफिकेट माने आनी जिया पई कॉलेज रे कौन कौन मागिबे तुमनकर केते कौन पैसा लागिबो पिला माने सब यूनिवर्सिटी आ ऑटोनोमस कॉलेज पिला मानो पई वीडियोटी तुमन पई बहुत गुरुत्वपूर्ण आ पिला माने वीडियो को फास्ट टू लास्ट पर देखिए जहाँ द्वारा सब डिटेल से तुम जानी पारिबो। टोटाल मु देखैबी तुमनु केतुटा सर्टिफिकेट दिया हबो पूरा डिटो देखैबे एटी पिलानु कोन कोन दिया हेछि। तो चैनल नुआ थिले चैनल को सब्सक्राइब कर देबे एवं सांग मान पाखकु निहाती शेयर करिवे आ कोन अधिकांश यूनिवर्सिटी रिजल्ट जे आसीनी हला पिला माने तमे हम टेलीग्राम चैनल रे जॉइन हेइ थाओ सेठी तुमको सब अपडेट मिल जिवो केतले कोन रिजल्ट बाहरुछि फास्ट अपडेट तुमने मिल जाओ। तो पिलाने देख ये मेन कथा आम देखा ये देख ये तो पिलाने रेजल्ट कथा यदि कहवा रेजल्ट पिलाने तुम मानकर ये देखे दूसरी रेजल्ट तुम मानकर यहाँ हूँ पिलाने मे मास तो मे लास्ट माने मे लास्ट वीक भितर आज है पिलाने तुम के तारीख ना आज है तुम मानकर 18 तारीख पिलाने अलग अलग यूनिवर्सिटी कथा कहि जदि सब यूनिवर्सिटी पाखापाखि से मे फास्ट वीक भितर बाहर जाए है पिला माने किंतु पर्टिकुलर जो उत्कल यूनिवर्सिटी कथा कहि उत्कल यूनिवर्सिटी बहुत जल्दी रिजल्ट आसुअछि पिला माने है पिला माने कारण तुम मानकर यही 10 दिन भितर रिजल्ट तुमर आसीबो आ बेसी लेट करबनी कारण 1 मंथ तुमर हो गला कारण तुम मानकर तो एप्रिल 18 ही एग्जाम चलता एप्रिल 18 मे 18 आज की होगला गोटे मस होगला है पे मैंने कही जो अनुसार 10 दिन भीतर तुम रिजल्ट पलि आसो बेसी डेरी करनी मोस्ट प्रोबाब्ली तुम 28 मे भितर पलि आसो 25 पाखापाखि तुम पलि आसो रिजल्ट बेसी डेरी करनी कारण एग्जाम तुम बहुत ही जल्दी होती। बर्तमान देखिए सर्टिफिकेट कथा देखिए जदि पे सर्टिफिकेट ऊपर को जावा पे सब यूनिवर्सिटी कथा कहूँ सब यूनिवर्सिटी पिलानकर से तुमकर उत्कल यूनिवर्सिटी यही 25-28 पाखापाखि पलि आसो से अलग यूनिवर्सिटी कथा कहि तुमकर मे फास्ट वीक भितर तुम मानकर पलि आसो ऑटोनोमस कॉलेज हो से यूनिवर्सिटी हो आ पिलाने जो मानकर बैग लगी से माने कौन करेंगे पिलाने जो मानकर बैग लगी तो बैग जदि भी बैग लगी जाए तुम मानकर रिसेंट एग्जाम से नोटिस जब बाहर कला है पे मैंने जदि बाहर कला ताल तुम एग्जाम देकी रिजल्ट तुम जल्दी बाहरी पड़ो आदि न बाहर कला नोटिस यूनिवर्सिटी ऊपर से डिपेंड करे जदि यूनिवर्सिटी बाहर कला इमिडिएट नोटिस बैक नोटिस बाहर कला ताल तुम एग्जाम देकी तुम माने एडमिशन पीजी एडमिशन जमी बीडी एडमिशन माने करि ना तुमने करें माने तले बैच पिला सहित तुमने एग्जाम दब जदि इमिडिएट नोटिस बाहर कला ताल दब ना ना तो पिलाने देखिए बता ना को सर्टिफिकेट देवे पिलाने तो केबे देवे पिला माने ना तुम रिजल्ट जिते बाहर कौन कह पिला सब यूनिवर्सिटी कथा कहूँ रिजल्ट तुम मानकर जिते बाहर रिजल्ट बाहर 15 दिन बेसी नुह पिलाने 15 दिन भितर तुम मानकर कॉलेज रे तुम मानकर एचओडी माने ग्रुप रे मेसेज करि पारंती किंबा 15 दिन अधिकांश बेसी दिन ने 15 दिन भितर पिला माने तुम मानकर मेसेज ग्रुप रे भी पळै आसीबो आमानक तो मेसेज आइतिला दे तुम सर्टिफिकेट आसी नवा पई कारण पिलान टाइम ही न थाए तुम माने एडमिशन तुम माने भी करिवो ना पीजी एडमिशन हेरिका तो तुम मानकर निहाती दरकार पिला माने एडमिशन पई तो तुम मानकर 15 दिन भितर रिजल्ट बाहर 15 दिन भितर तुम मानकर कॉलेज रे अवेलेबल हो तुम मैंने जाइकी सर्टिफिकेट से आनी बाहरी मेन तुम दरकार पिलाने गोटे कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट गोटे गला माइग्रेशन सर्टिफिकेट आउ तुम मानकर प्रोविजनल सर्टिफिकेट है पे मैंने 3टा सर्टिफिकेट देवे देख ये है प्रोविजनल सर्टिफिकेट तुम एमती थी तापर तुम मानकर पिलाने उत्कल यूनिवर्सिटी जेहेतु
ପିଲାଟି କରୁଥିଲେ ତ ଉତ୍କଳ ୟୁନିଭର୍ସିଟିରେ ତ ଏଇଟା ସବୁ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଆସିଛି। ଏଇଟା ମାଇଗ୍ରେସନ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦେଖିପାରୁଥିବ। ତାପରେ ତୁମମାନଙ୍କର ଆସିବ ଏଇଟା କଲେଜ ଲିଭିଂ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍। ଯେହେତୁ କଲେଜରେ ତୁମମାନେ ପଢ଼ୁଥିଲ କଲେଜ ଲିଭିଂ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ତ ନିହାତି ଦରକାର। ତୁମ ଯେଉଁଠି ଆଡ଼ମିସନ୍ ବି କରିବ ଏଠି କଲେଜ ଲିଭିଂ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ବି ଦେଖେଇବ, ମାଇଗ୍ରେସନ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦେଖେଇବ। ତ ହେଲା ପିଲାମାନେ, ତ ଏଇଟା ହେଲା ତୁମମାନଙ୍କର ପ୍ରୋଭିଜନାଲ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ତୁମର କାମ ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଇଯିବ। ଅରିଜିନାଲ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ କେବେ ମିଳିବ ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ? ଅରିଜିନାଲ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ପିଲାମାନେ ଏଇ ପିଲାମାନେ ବି ପାଇନାହାନ୍ତି। ସେମାନେ 2022ରେ ଆଡ଼ମିସନ୍ କରିଥିଲେ ତ ପାଖାପାଖି ଏଇଠି ତାଙ୍କର ପିଲାମାନେ ବର୍ଷେ ହେଇଯିବ, ତଥାପି ତାଙ୍କୁ ଅରିଜିନାଲ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦେଇନାହାନ୍ତି। ଅରିଜିନାଲ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ପାଖାପାଖି ପିଲାମାନେ ତୁମମାନଙ୍କୁ 2 ବର୍ଷ ପରେ ପାଖାପାଖି ତୁମର ଅରିଜିନାଲ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ତୁମମାନଙ୍କୁ ମିଳିବ। ଏବେ କିନ୍ତୁ 3ଟା ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦେବେ, ପ୍ରୋଭିଜନାଲ୍, ମାଇଗ୍ରେସନ୍, କଲେଜ ଲିଭିଂ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍। ହେଲା ପିଲାମାନେ, ଆଉ ପିଲାମାନେ କ'ଣ ଦରକାର ତୁମମାନଙ୍କର ନା ପିଲାମାନେ ତୁମମାନଙ୍କ ଆର୍ଟ୍ସ, ସାଇନ୍ସ, କମର୍ସ ଅଲଗା ଅଲଗା ଅନୁସାରେ ପଇସା ତୁମର ନେବେ। ତ ଆମର ତ ଅଲଗା ଅଲଗା ପଇସା ନେଇଥିଲେ ଆମ ମାନେ କଲେଜରେ। ଦେଖିବା ଯଦି ତୁମମାନଙ୍କର ପଡ଼ିଯିବ ପିଲାମାନେ 700 ପାଖାପାଖି। 3ଟା ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ତୁମମାନଙ୍କୁ ମିଳିଯିବ 700। ଅଲଗା ଅଲଗା କଲେଜରେ ପଇସା ଅଲଗା ଅଲଗା ଥାଏ, କାରଣ କେଉଁଟା ଅଟୋନମସ୍ କଲେଜ ସେମାନେ ଟିକେ ଅଧିକ ନେବେ। ହେଲା ପିଲାମାନେ ରେସିଡେଣ୍ଟାଲ୍ କଲେଜ ମାନେ ତାଙ୍କର ଅଧିକ ପଇସା ତ ରହିବ ନିହାତି। ତ ଆମ କଲେଜ କଥା ଯଦି କହିବି 700 ପାଖାପାଖି ନେଇଥିଲେ ଆମର ସାଇନ୍ସର। ଆଉ ରହିଲା ପିଲାମାନେ ଆମେ କ'ଣ କରିଥିଲୁ, ତ ତୁମମାନଙ୍କର ତୁମମାନେ ଯିବ ସେଠି ମାନେ ଯେଉଁ ସେଣ୍ଟର ଥିବ ତୁମମାନଙ୍କର, ତୁମେ ସେଠୁ ଫର୍ମ ଆଣିବ। ଫର୍ମ ମାନେ ତୁମମାନଙ୍କ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଆଣିବା ପାଇଁ ଫର୍ମ ଆଣିବ, ରସିଦ କାଟିବ। ଫର୍ମ ତୁମେ ସେଠି ଯାହା ଥିବ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବ, ତୁମ ନାଁ, ରୋଲ୍ ନମ୍ବର, କଲେଜ ସବୁ ମେନସନ୍ କରିବ, ବାପା ନାଁ ସବୁ ମେନସନ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ତ ତୁମମାନେ ସେଇଟାକୁ ନେଇକି ତୁମମାନେ କେଉଁଠିକି ଯିବ ନା ତୁମମାନେ ଲାଇବ୍ରେରୀକୁ ଯିବ। ତ ଲାଇବ୍ରେରୀ ଗଲେ ସେଠି ତୁମକୁ ଧର ତୁମେ କିଛି ବହି ନେଇଛ ତୁମକୁ କ୍ଲିୟରାନ୍ସ ଦେବେ। ଯଦି ତୁମେ କିଛି ବହି ନେଇଛ ଫେରେଇ ନଯାଏ ତ ତୁମକୁ ଟୋଟାଲ୍ ଦେବେନି ତୁମମାନଙ୍କୁ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍। ହେଲା ପିଲାମାନେ, ତ ଯେତିକି ବି ବହି ଯାହା ନେଇଛ ସବୁ କ୍ଲିୟର୍ କରିଦିଅ। କ୍ଲିୟର୍ କଲା ପରେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଇଜି ହେବ ସେ ଯେଉଁଦିନ ଯିବ ତୁମେ, କାରଣ ବହୁତ ଟାଇମ୍ ଲାଗିବ। ତୁମେ ଏକୁଟିଆ ଯିବନି, ବହୁତ ପିଲା ଯିବେ ନା, ଆର୍ଟ୍ସ, ସାଇନ୍ସ, କମର୍ସ। ତ ଏତିକି ଗଲା ଆସି ତୁମକୁ ମ୍ୟାନେଜ୍ କରିହେବନି। ତ ତୁମେମାନେ କ'ଣ କରିଥିବା ଦରକାର ନା ତୁମେମାନେ କ୍ଲିୟରାନ୍ସ କରିଥିବା ଦରକାର, ତୁମମାନଙ୍କ କ୍ଲିୟର୍ କରିଦେଇଥିବା ଦରକାର। ଯାହା ବି ବହି ନେଉଛ ଏବେ ବି ଟାଇମ୍ ଅଛି ପିଲାମାନେ, ତୁମେ ନେଇକି ଫେରେଇ ପାରିବ। ଫେରେଇକି ସବୁ କ୍ଲିୟର୍ କରିଦିଅ। ସେଠିକି ଗଲେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ସେଇ ଲାବୋରେଟୋରୀ ଯିଏ ଥିବେ ସେ ସିଗ୍ନେଚର୍ କରିକି ପୁରା କ୍ଲିୟରାନ୍ସ ତୁମକୁ ଦେବେ ନା ସବୁ ଓକେ ଅଛି ତୁମମାନଙ୍କର, ବହି ଯେଉଁଟା ନେଇଛ ତୁମେ ଫେରେଇଛ ବି। ଗଲା ତୁମମାନଙ୍କର ଲାଇବ୍ରେରୀ କାର୍ଡ଼ ବି ପିଲାମାନେ ନେଇକି ଯିବ। ସେଇଠୁ ଗଲା ପରେ ପିଲାମାନେ ତୁମମାନଙ୍କର ଯିବ ସିଗ୍ନେଚର୍, ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ୍ ସାଇନ୍ ହେରିକା ଅଛି ତୁମମାନଙ୍କର, ସେଇଠି ସବୁ କରିବ। ତାପରେ ତୁମମାନଙ୍କର କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସେଣ୍ଟର ଯେଉଁଠି ଥିବ ମାନେ କଲେଜର ଯେଉଁ ସାର୍ ଥିବେ ସେଇଠି ତୁମର ସେ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ବାହାର କରିବେ। 3ଟାଙ୍କ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ବାହାର କରିବେ, ଷ୍ଟାମ୍ପ ବସେଇବେ। ପୁଣି ତୁମେ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ୍ ଆଣିକି ସାଇନ୍ ଫାଇନ୍ କରିକି ତୁମମାନଙ୍କର ତୁମମାନେ ସିଗ୍ନେଚର୍ ବି କରିବ। ତୁମେମାନେ ବି ସିଗ୍ନେଚର୍ କରିବ। ତାପରେ ତୁମମାନଙ୍କର ଏଠି ଡିଟେଲ୍ସ ରହିବ, ତୁମମାନେ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ନେଇଛ ବୋଲି କିଛି ପ୍ରୁଫ୍ ରହିବ। ହେଲା ପିଲାମାନେ, ଆଉ ସେଠି ବି ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ନେଇକି ପଇସା ତୁମମାନେ ବି ଦେଇକି ତୁମେ ସବମିଟ୍ କରିକି ଆସିବ। ଏତିକି ପିଲାମାନେ ଥିଲା ତୁମମାନଙ୍କ ମେନ୍ ଦରକାର କେଉଁଟା ପିଲାମାନେ ଆପାର ଆଇ ଡ଼ି ଦରକାର, ଆଧାର କାର୍ଡ଼, ତୁମେ ନେସେସାରୀ ଜିନିଷ ମାନେ ନେଇକି ଯାଇଥିବ, କାରଣ ସେଇଟା ଫୋନ୍ରେ ବି ରହୁଛି। ନଥିଲେ ଫୋନ୍ରେ ବି ତୁମେ ଡକୁମେଣ୍ଟ ରଖିପାରିବ ଡିଜିଲକର୍ରେ। ତ ଦେଖ ଏଇଟା ଉତ୍କଳ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ତୁମମାନଙ୍କର ପ୍ରୋଭିଜନାଲ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଦେଖିବାକୁ କେମିତି ଦେଖ ତୁମର 1ରୁ 6 ସେମିଷ୍ଟାର ଯାଏ। କ'ଣ କହିଲି? 1ରୁ 6 ସେମିଷ୍ଟାର ଯାଏ ସବୁ ମାନେ ତୁମର ସବୁ ସେମିଷ୍ଟାର କେତେ କ'ଣ ରଖିଥିଲ ଟୋଟାଲ୍ଟା ଏଇଠିରେ ଦେଖେଇବ। ତୁମମାନଙ୍କର କ'ଣ ସବଜେକ୍ଟ ରଖିଥିଲ, କ୍ରେଡ଼ିଟ୍ ପଏଣ୍ଟ କେତେ, ହେଲା ପିଲାମାନେ ଗ୍ରେଡ୍ ପଏଣ୍ଟ କେତେ ସବୁ ଏଇଠି ଦେଖେଇବ। କେତେ କ'ଣ SGPA ରଖିଥିଲ, ତାପରେ ଟୋଟାଲ୍ ଉପରେ ତୁମର CGPA ଦେଖେଇବ। ସବୁଥିରେ SGPA ବାହାରୁଥିଲା, ଟୋଟାଲ୍ ଲାଷ୍ଟକୁ CGPA ବାହାରିବ। CGPA 8 ପଏଣ୍ଟ ତୁମମାନଙ୍କ ଏଇଠି ପିଲାଟି ରଖିଛି 71। A+ ଡିଷ୍ଟିଂସନ୍ ପିଲାମାନେ ଯଦି କୌଣସି ପେପରରେ ତୁମମାନଙ୍କର ବ୍ୟାକ୍ ଲାଗୁଛି ତାହେଲେ ତୁମମାନଙ୍କର ଡିଷ୍ଟିଂସନ୍ କଟିବ। ହେଲେ ପିଲାମାନେ କଟିଯିବ, ତୁମମାନଙ୍କର ଆସିବନି, ଏଠି ଡିଷ୍ଟିଂସନ୍ ଲେଖାଯିବନି। ଖାଲି ଯଦି ପାସ୍ ହେଇଛ A+ ଗ୍ରେଡ୍ କି A ଗ୍ରେଡ୍ ଲେଖା ହେବ ଏମିତି, କିନ୍ତୁ ଡିଷ୍ଟିଂସନ୍ କଟିଯିବ ଯଦି ବ୍ୟାକ୍ ଲାଗିଥିବ କୌଣସି ପେପରରେ। ତାପରେ ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ପବ୍ଲିକେସନ୍ ଲେଖା ହେଇଥିବ। ତାପରେ CGPA 8.71 ଗଲା। ପରସେଣ୍ଟେଜ୍ କେତେ ରଖିଛି ପିଲାଟି 82% ତୁମମାନଙ୍କର ଇଏ ରଖିଛି। ହେଲା ପିଲାମାନେ, ତାପରେ ତୁମର ମାଇଗ୍ରେସନ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଏମିତି କିଛି ରହିବ, ସବୁ ଏଠି ସିଗ୍ନେଚର୍ ଲେଖା ହେଇଥିବ। ତାପରେ କଲେଜ ଲିଭିଂ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ତ ଦେବେ ତୁମମାନଙ୍କୁ, ଯେହେତୁ କଲେଜ ଛାଡ଼ିକି ଆଉଛ। ତ ଏତିକି ଥିଲା ତୁମମାନଙ୍କ କିଛି ଇନଫର୍ମେସନ୍। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ନିହାତି କରିବେ, ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ନିହାତି, ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ନିହାତି ସେୟାର କରିଦେବେ ପିଲାମାନେ।